باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاساسی، اور کتاب الاساسی میں ہم لوگ 14 درس پڑھ چکے ہیں اور آج یہ 15واں درس ہے۔ الدرس الخامس عشر، الدرس یعنی لیسن، الخامس عشرہ یعنی 15واں لیسن، 15واں سبق۔ 15واں سبق کا عنوان ہے فی البیت۔ فی البیت یعنی گھر میں۔ فی حرف جر ہے، اور حرف جر کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے بعد جو ناؤن آتا ہے یہ ناؤن پر ہی آتا ہے، اور اس کے بعد جو ناؤن آتا ہے اس پر زیر آئے گا، یعنی وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ یہ حرف جر ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو کہا فی البیت۔ اب دیکھیے ہمارے پاس ہے یہ لام بھی حرف جر ہے، یہ جو دکھ رہا ہے یہ لام، یہ بھی کیا ہے؟ حرف جر، جس کے معنی ہوتے ہیں لیے کے، ٹھیک ہے؟ للبیت، اسی لیے کہا جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بیٹا آپ کے ساتھ؟ ہمارے یہاں وائی فائی ہے، وائی فائی، اور ابھی نیا نیا لگا ہے ہمارے پاس 3000 جی بی ہے بیٹا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری آواز نہ پہنچے۔ کیا کوئی ایسی مشکل ہے آپ کو مہدی صاحب؟ ہاں مولانا، ہم کو اچھی آواز آ رہی ہے بیٹا آپ یا تو دن بھر نیٹ وہ کرتے ہیں آپ استعمال، سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہے۔ اور قریب کر لیتا ہوں میں اس کو، جی کہہ رہے ہیں للبیت مدخل واسع، للبیت مدخل واسع، یعنی للبیت کے معنی ہیں گھر کے لیے۔ جناب آپ کی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ سب آپ کی اسکرین دکھ رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ اب کیا بتائیں، آپ لیفٹ ہو کے پھر سے کنیکٹ ہو، لیفٹ ہو پہلے اپنا، لیفٹ ہو کے موبائل ریسٹارٹ کرو اور اس کے بعد پھر جوائن ہو۔ للبیت مدخل واسع، یعنی گھر کے لیے، گھر کے لیے مدخل انٹری ہے، واسع چوڑی، گھر کے لیے چوڑی انٹری ہے۔ اب آپ کی آواز میں کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اب کٹ کے آ رہی ہے؟ جی اب آپ کی آواز ہمیں بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اچھا اب صحیح ہے؟ جی نہیں جناب آپ کی آواز اب بھی نہیں آ رہی ہے۔ مولانا، آواز تو یہاں برابر آ رہی ہے۔ ارے اسی کے ہاں کوئی مشکل ہے، وہ پتہ نہ کیسے کرتا ہے، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ آواز آ رہی ہے اب آپ کی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب آ رہی ہے۔ ہاں چلیے دیکھیے، للبیت گھر کے لیے، مدخل، مدخل کہتے ہیں انٹری کو، جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دخل یدخل پڑھا ہے نا، اسی سے مدخل، داخل ہونے کی جگہ۔ جی مدخل واسع چوڑا، بڑا، بڑا انٹرنس ہے۔ کیا ہے وہ؟ انٹرنس، انٹرنس، مدخل یعنی انٹرنس ہے نا، انٹری گیٹ۔ جی ہاں، علی الیمین، علی بھی حرف جر ہے، علی کے معنی پر ہوتا ہے۔ علی الیمین، یمین ہوتا ہے دائیں طرف، یمین یعنی رائٹ سائڈ، یمین، ہاں، علی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، آیا ہے نا وہاں پہ؟ جی ہاں، علی الیمین یعنی دائیں طرف، حجرۃ النوم، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، جناب نوم، سمجھ میں آ رہا ہے۔
नौम कहते हैं नींद को, हुजरतुन नौम यानी बेडरूम, हुजरतुन नौम बेडरूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अलल यमीने दाईं तरफ, हुजरतुन नौमे बेडरूम है, वल हम्मामु और क्या है, हम्माम है, हम्माम यानी बाथरूम, व दौरतुल मियाहे, दौरतुल मियाह कहते हैं टॉयलेट को, बैतुल खला को, ठीक है। गुजराती में जाजरू बाथरूम कहते हैं मेहदी साहब। हाँ मौलाना। वल हम्मामु व दौरतुल मियाहे, हम्माम और दौरतुल मियाह यानी टॉयलेट है। तो पूरा सेंटेंस कैसे होगा, कह रहे हैं अलल यमीने दाईं तरफ यानी राइट साइड में, हुजरतुन नौम बेडरूम, वल हम्माम वाव यानी और, वाव माने और एंड, वल हम्मामु और बाथरूम, व दौरतुल मियाह और टॉयलेट है। व अलल यसारे, यसार कहते हैं लेफ्ट साइड को, यसार लेफ्ट, व अलल यसारे और लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ, अल मतबखो किचन है, मतबख यानी किचन, मतबख जहाँ खाना पकाया जाए उसे मतबख कहेंगे यानी किचन। व हुजरतुत तामे, हुजरतुत ताम यानी वो कमरा जहाँ खाना खाया जाए, हुजरा माने कमरा, अत्ताम माने खाना, हुजरतुत ताम यानी डाइनिंग रूम। तो कह रहे हैं व अलल यसारे लेफ्ट साइड में, अल मतबखो किचन है, व हुजरतुत ताम और डाइनिंग रूम है, व हुजरतुल मकतबे और ऑफिस रूम, ठीक है। फित ताबिक़ सानी, ताबिक़ कहते हैं फ्लोर को, ताबिक़ यानी फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फित ताबिक़ सानी दूसरे फ्लोर में है, व हुजरतुल मकतबे ऑफिस रूम, फित ताबिक़ सानी दूसरे फ्लोर पर, व फिल मदखले और इंट्रेंस में, जैसे एंट्री लेते हैं, अशिया ओ कसीरतुन, अशिया शैउन की जमा है, शैउन की जमा, अशिया। कहा व फिल मदखले और इंट्रेंस में, अशिया ओ कसीरतुन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अशिया चीज़ें, कसीरतुन ज़्यादा, क्या क्या हैं, बुसातुन, बुसात कहते हैं कालीन को, व मिंददतुन और मेज़, ठीक है, व अरीकतुन और डबल सोफा। ये वाला मदखल उनको एंट्री डोर्स बोलेंगे ना। हाँ एंट्री, जैसे कहीं भी एंट्री लेते हैं हम लोग उसको लॉबी भी बोलते हैं क्या, लॉबी तो साइड वाले को बोलते हैं ना, कहीं पे किनारे गैलरी वगैरह को, हम उसको जैसे बैठक बोलते हैं या उसमें क्या बोलते हैं, हॉल बोलते हैं ना, हॉल, वन जैसे 1 BHK होता है, 1 बेडरूम और हॉल, तो हॉल जो होता है जहाँ कॉमन लोग आते हैं बैठते हैं, सोफ़ा वगैरह रखा रहता, वही मुराद है इससे, मदखल वही है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास एक स्पेशल वर्ड है तो इसलिए उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या है, बुसात है कालीन है, ये कालीन हो गई, मिंददा है ये मेज़ हो गई, अरीका है इसको अरीका कहेंगे, डबल सोफ़ा जो है ये अरीकतुन, कल ही पूछ रहा था ना मैं इसके बारे में। व मक़अदुन है, ये मक़अद है सिंगल सोफ़ा जो है, व कुर्सियुन और ये कुर्सी है, मैं जहाँ माउस रख रहा हूँ दिख रहा है, जी आगा। हाँ ये कुर्सी
یہ مقعد، یہ اریکہ، یہ منزدہ، اور یہ جو بچھی ہوئی ہے یہ قالین بساط. تو سب کے میننگ کلیئر ہیں؟ جی آقا. اس پیج پہ کوئی ایسا ورڈ؟ ہاں بتائیے. منزتن. منزدتن میز کو کہتے ہیں، ایسی میز جو کھانے کے لیے یوز کی جائے. منزدتن. جی. اب آتے ہیں وَفِ السَّقْفِ. سقف کہتے ہیں چھت کو. سقف مانے چھت. چھت، اس کے میننگ چھت کے ہیں. وَفِ السَّقْفِ چھت میں. سوریا. سوریا کہتے ہیں فانوس، جھومر. یہ رہا نا، یہ جو دکھ رہا ہے جی آپ. یہ جھومر، یہ سوریا ہے، اور یہ بلب ہے. تو کہہ رہے ہیں وَفِ السَّقْفِ اور چھت میں. سوریا یعنی فانوس، جھومر، وَمِصْبَاحٌ اور بلب ہے. ٹھیک ہے، چھت میں. آقا سقفن بھی تو بول سکتے ہیں نا اس کو. کیا سقفن بھی تو بول سکتے ہیں نا چھت کو. کیا چیز؟ سقفن. سقفن. ہاں سقفن ہے، لیکن یہ فی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ سقف. وفی السقف. اصل تو سقفن ہی ہے. آگے آئیے وعلی الحائط. حائط کہتے ہیں دیوار کو. حائط مانے دیوار، وال. وعلی الحائط دیوار پر. مرآتن. مرآت یعنی شیشہ، یہ آئینہ، یہ مرآت ہے. ورفن اور شیلف. یہ دکھ رہی ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ رفن. ورفن. رف نہیں، اپنے اردو ہندی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ پاٹیا. شیلف ہی بولتے ہیں آقا. شیلف. ہاں گجراتی میں کیا بولیں گے مہندی صاحب؟ پاٹیا. ہاں اسٹینڈ بولتے ہیں سر. اسٹینڈ. ہاں اب تو یہ فولڈنگ آنے لگے. ہاں. تو وعلی الحائط دیوار پر. مرآتن مرر ہے، اور ورفن اور شیلف ہے. جی ڈریسنگ ٹیبل بھی بولتے ہیں. ڈریسنگ نہیں، لیکن یہ ڈریسنگ ٹیبل نہیں ہے. سلیب آگا، سلیب بولتے ہیں نا. ہاں یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ڈریسنگ ٹیبل نہیں ہے. یہ ڈریسنگ ٹیبل الگ آئے گی. یہ الگ سے جو ہم اینگل لگا کے اور اس کے اوپر کوئی پلائی کا ٹکڑا یا کوئی چیز ایسا لگ دیتے ہیں، وہ شیلف ہے. علی المنضدۃ یعنی میز پر. زہریۃ کبیرۃ. زہریہ یعنی گلدستہ. زہریۃ مانے گلدستہ. علی المنضدۃ میز پر. زہریۃ کبیرۃ. اچھا زہریۃ کبیرۃ یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ اس میں بھی گولتے ہیں، اس میں بھی گولتے ہیں، اس پہ بھی تنوین ہے، اس پہ بھی تنوین ہے. یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. یہ مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے. تو کہہ رہے ہیں علی المنضدۃ میز پر. زہریۃ کبیرۃ بڑا گلدستہ ہے، گلدان ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں دیکھیے رکھا ہوا ہے نا. جی آقا. جی آقا. اب دیکھیے وعلی الرف اور شیلف پر. کتبن کتابیں ہیں. کتبن یعنی کتاب کی جمع ہے کتبن. واو یعنی اور. مجلاتن مانے میگزینز. مجلات میگزینز. جرائد نیوز پیپر. تو کتبن کتابیں. مجلاتن میگزینز. جرائد یعنی اخبار، نیوز پیپر. وعلی الرف اور شیلف پر. کتابیں ہیں اور میگزینز ہیں اور نیوز پیپر ہے. اتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کا؟ آقا جو یہ ہے
जिसे अभी बोला ये शेल्फ, तो ये जमीन पे नहीं टिका हुआ है ना, दीवार से है ना? दीवार कुछ पे हुआ है, हुआ? दीवार पे एंगल लगा के लगाते हैं, जो एल शेप में आता है एंगल, ठीक है, लोहे का भी आता है, स्टील में भी आता है वो। जी शीशा भी आता है, कांच का भी। हाँ, नहीं जैसे किचन में या कहीं भी रख देते हैं हम लोग कुछ सामान रखने के लिए। समझ गए ना? जी जी। आगे बढ़ूं? जी आगा। अल कलिमातुल जदीदतो, ये भी मौसूफ सिफत है। अल कलिमातुल जदीदतो यानी नए कलिमात। मदखलुन, मदखल माने एंट्रेंस। अल मतबख, मतबख माने क्या होगा? किचन। किचन। यमीन माने बायां। जी राइट साइड। लेफ्ट राइट। राइट, राइट, हाँ। यसार लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अशियाओ माने शायद उनकी जमा, चीजों की जमा। चीजें, ठीक है। कसीरतुन माने ज्यादा। ज्यादा। अरीकतुन माने बड़ा सोफा। सोफा। अल क़राअतु माने पढ़ना ना। पढ़ना। अहसंत। अल हाइतु माने दीवार। दीवार। रफ़ुन माने शेल्फ। शेल्फ बोलिए, हाँ कोई मुश्किल नहीं। बिसातुन कालीन। कालीन। अगर ये नहीं लिखा था हमने। लिख लें। जी आगा हो गया। ज़हरियतुन गुलदस्ता। गुलदस्ता। कबीरतुन बड़ा। बड़ा। कुतुबुन किताबों की जमा। किताबें। किताबें। अस्सक़्फ़ु माने छत। 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 अत्ताबिक़ यानी फ्लोर, मंजिल, ठीक है। जी आगा। अस्सानी यानी दूसरा। दूसरा, सेकंड। अस्सानी यानी सेकंड। अल हम्मामो यानी बाथरूम। दौरतुल मियाह टॉयलेट। क्लियर है इतना? जी आगा। अत्ताबिक यानी? जी जी, किसके माने? अत्ताबिक ताबिक यानी फ्लोर। अत्ताबा। फ्लोर, फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ताबिक उसको कहेंगे। यहां देखिए, नमेरुन, नमिर माने क्या होता है? चीता। चीता। निकाबुन माने क्या होगा? चेहरा ढकने वाली चीज। हाँ, निकाब, ठीक है। नुकूदुन माने पैसा। रुपए, पैसे। नमिर वही आ गया। जनूब माने साउथ, साउथ। साउथ। आयनुन माने आंखें। आँख। उज़नुन माने कान। कान। तो यहाँ पे देखिए, ना की प्रैक्टिस कराई गई। नून किस तरह से बनता है? ऊपर वाले में ज़बर, ज़ेर और पेश के 3 लफ्ज़ हमें दिए गए हैं। और इस तरह से हमने आज माशाअल्लाह से 15वां दर्स एक दिन में मुकम्मल कर लिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है। अब मैंने कल कुछ कहा था कि पूछूंगा पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो याद है कि जी आगा। चलिए, चेहरे को क्या कहते हैं बताइए? वजून। वजहुन। हाँ, कौन बोला? आमिना कि हुमा? आमिना आगा। अच्छा, हुमा आप बताइए, गर्दन को क्या कहते हैं? आप बताएं। हाँ, कौन? नियाज। हाँ बनाइए, बताइए जी। उनकुल। उन बच्चे किसके यहाँ शोर कर रहे हैं? पता नहीं है। चलिए,
उनकुन नागा उनकुन बोलेंगे। उनकुन सही है। उसके अलावा बताइए मुझे, आँख को क्या कहेंगे? आइनुन। आइनुन। चेहरे को, अच्छा चेहरा हो गया है। बाल को? जरसुन। शारुन। ना ना ना, ना। शारुन। हाँ शारुन। शारुन। उसके अलावा बताइए, नाक को? अनफुन। अनफुन। उसके अलावा बताइए, सीने को? सदरुन। सदरुन। हाथ को? यदुन। यदुन। उंगलियों को? इस्बाउन। हाँ, इस्बाउन। इस्बाउन। उसके अलावा बताइए, कंधे को? ज़राउन। ना ना, जराउन तो ये बाजू है। ज़राउन। कंधा, कंधा। कतफुन नहीं लिखा था? नहीं आगा, मेरे इसमें नहीं ये लिखा तो है लिखा है कंधा। इसके अलावा। शोल्डर लिखा है आगा, शोल्डर ज़राउन। हाँ, तो शोल्डर अलग चीज़ है। कंधे का, कंधे को यानी ये हिस्सा जो है कतफुन कहते हैं इसको। चलिए नोट करवा देंगे किसी दिन। और बताइए, पेट को क्या कहेंगे? जी आगा। पेट को, पेट को। पेट, स्टमक। नहीं आगा, नहीं लिखा है मेरे पास। बतनुन नहीं मेरे लिखा पास है? भी नहीं है। बतनुन, नहीं बतनुन। नहीं आगा, नहीं आगा, लिखा नहीं है उसमें। बतनुन। चलिए, पैर को क्या कहेंगे? रजलुन। रिजुलुन। रिजलुन। हाँ, रे पे जेर रहेगा। घुटने को जी, क्या आगा, कहते हैं? आगा नहीं लिखा है ये। घुटने का भी नहीं लिखा है? नहीं। अच्छा। दांत को? सिन्नुन। सिन्नुन। पेशानी को? पेशानी, जबहतुन। पेशानी, जबहतुन। और आगा पेशानी भी लिखी हुई है उसमें। जबहतुन नहीं लिखा है? नहीं आगा। चले तो कुछ लिखवा देंगे फिर, ठीक है? जी, ठीक, इंशाल्लाह। जाइए फिर, कल लिखवा दिया आगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल लिखवा देते हैं, ठीक है? जी। ठीक, अगर दाढ़ वगैरह लिखी हुई है। ठीक। दाढ़ है। जारुन हाँ। लिखा होगा। पेट, पेट तो है जारुन। नहीं पीठ है ना? पेट, पीठ को जहरुन पीठ है, वो पीठ। हाँ, जहरुन पीठ है और जफरुन यानी नाखून है। हाँ 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 हाँ। चलें, तो जो देख रह लो। गया है मैं लिखवा दूंगा मोटे मोटे, ठीक है? जी जी आगा। ठीक है, इंशाल्लाह। जाइए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़, फी आगा अमानिल्लाह। मैंने जो आपको बोला था, आपने वो नंबर ऐड कर दिया। अरबी में ऐड कर दिया, फारसी में भी ऐड कर दिया।